السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری آپ تمام اسٹوڈنٹس سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں نے آپ لوگوں سے ان 4 سے 5 سالوں میں کوئی چیز نہیں مانگی سوائے دعاؤں کے۔ کچھ دن پہلے ایک میسج آیا اسٹوڈنٹ کا، سر اس بچی کو دل کی بیماری ہے اور اس کے لیے 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اگر آپ مدد کر سکیں تو ضرور کریں۔ میں نے جیسے ہزاروں لوگ بات کو اگنور کر دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، میں نے بھی کچھ دن پہلے یہی سوچ کر نظر انداز کر دیا، مجھ میں استطاعت ہی کہاں ہے، میں مدد کہاں کر سکتا ہوں۔ یہ 30 روپے نہیں 3 لاکھ روپے ہیں۔ مجھ جیسا انسان جس کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہ ہوں، عید پر یہ سوچتا ہے کہ پچھلے سال کے کپڑے پہننے ہیں، وہ بندہ کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں نے اس میسج کو اگنور کر دیا۔ لیکن کل میرے پاس دوبارہ یہ میسج آیا، کل پرسوں دوبارہ میسج آیا، سر کیا ہوا، کچھ کسی نے مدد کے لیے حامی بھری؟ جب یہ بات آئی کہ سر کسی نے مدد کے لیے حامی بھری تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں بھی پچھلے 2 سال پہلے، اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اس وقت میں بھی وہیں کھڑا تھا، یہ امید لگائے کہ 25,000 روپے میرے بھائی مجھے کسی طرح دے دیں ادھار۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں کھڑا تھا 25,000 روپے کے لیے ترس رہا تھا کہ کوئی مجھے 25,000 روپے دے دے اور میں ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا دوں۔ لیکن میری بدقسمتی ایسی تھی کہ میں جس سے مانگوں کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ مجھے اس دن سے ہر چیز سے نفرت ہو گئی، دنیا کے لوگوں سے میں نے کنارہ کر دیا۔ مجھے اپنے بھائیوں سے لے کر غیروں تک کسی پہ بھروسہ نہیں رہا۔ میں آدم بیزار لوگوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ بات صرف اتنی نہیں تھی، بات یہ تھی جب مجھے ضرورت تھی تو کسی نے مدد نہ کی۔ تو وہی سوال مجھے آج میرے ضمیر نے کیا روزے میں کہ یار تو بھی تو انہی لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے تیری مدد نہیں کی، تو نے بھی کسی کی مدد نہیں کی، تو نے کسی کی مدد نہیں کی تو تیری مدد کون کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بچی سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اگر یہ حقیقت ہے، کوئی واقعی میں مدد کے لیے انتظار کر رہا ہے اور ہم سب خاموش بیٹھے ہیں بت بنے ہوئے، تو یقین مانے ہم سب کی پکڑ ہوگی، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 3 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو جائیں، جا کر اس بچی کو لیں، اس کے والدین کو لیں، کراچی لائیں، علاج کرائیں اور پھر واپس ان کے گاؤں چھوڑ کر آ جائیں۔ یہ سب سے افضل ترین کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب میں وہ میسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میری اسٹوڈنٹ نے مجھے سینڈ کیا، نمبر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں، اس امید سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایک شخص تو اس قابل ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے۔ السلام علیکم بھائی جان، یہ وہی بچہ ہے جس کا رپورٹ میں نے آپ کو پہلے سے بھیجا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ دل کا مریض ہے
اور اس کے آپریشن کے لیے ڈاکٹر 3 लाख मांग रहे हैं। इसके अम्मी के पास कुछ नहीं, इसके अब्बू के हाथ और पाँव दोनों टूटे हुए हैं। ऑपरेशन हुआ है, अभी तक डॉक्टर ने कहा नहीं उठाओ, बिस्तर पर सो जाओ और इसकी मदद के लिए सबको कहो अगर मदद करने के लिए तैयार होंगे इसकी अम्मी के अकाउंट नंबर भेजेंगे और कराची पर इसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। मैं इस रिपोर्ट को इस वीडियो के नीचे अपलोड भी करूंगा, बेफिक्र रहें, आप तसल्ली से देखिएगा। और इसकी अकाउंट नंबर तो नहीं दे रहा, एक और मैसेज आपको सुनाता चलूं जो मुझे 2 दिन पहले रिसीव हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मदद के लिए कोई तैयार नहीं है अभी तक। जब मेरे पास अल्फाज ना बचे बोलने के लिए तो मैंने सिंपली ये बात कह दी, इसके अब्बू का नंबर दें, मैं यूट्यूब वीडियो बनाकर उसमें डालूँगा और अगर कोई पैसे की जगह इलाज करवा दे उसके लिए भी नंबर और एड्रेस चाहिए। तो मैंने सिंपली उनसे नंबर और एड्रेस की रिक्वेस्ट की। तो ये नंबर है उनकी अम्मी का, यानी उस लड़की की, उस बच्ची की अम्मी का नंबर है। जो सख्त पता नहीं कौन सी जगह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये मैसेज सुना दूँ। भाईजान इसका नंबर है, अम्मी उठाता है ना, अब्बू तो बीमार है और ये जुस्सक में रहते हैं ना, तुरबत है जगह, सिटी का नाम तुरबत है लेकिन ये गांव है, इसका नाम जुस्सक है, एड्रेस यही है। बच्चे के अब्बू का नाम नासिर है। अब आप लोग सब सुन चुके हैं क्या है ये, किस तरह है। बेसिकली मैं नहीं जानता ये हकीकत है या झूठ है या सच है, लेकिन अगर ये सच है तो यकीन माने और हमने मदद ना की तो हम सब से पूछा जाएगा, हम सब से एक सवाल किया जाएगा, तुम इस काबिल थे, तुम मदद कर सकते थे तो तुमने मदद क्यों नहीं की। तुम्हारे मतलब का मैसेज होता, जो तुम्हें पसंद आने वाला मैसेज होता, जो तुम्हें तस्कीन पहुँचाने वाला मैसेज होता तो तुम धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते। लेकिन ये तुम्हारे मतलब का नहीं था, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं था, इसलिए तुमने इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया। मैं इस उम्मीद से ये वीडियो बनाई है रोज़े में कि अगर ये हकीकत है, इस बच्ची के दिल में तकलीफ़ है, मैं ये नहीं कहता कि आप इनसे अकाउंट नंबर लें और पैसे ट्रांसफ़र कर दें। मैं ये कहता हूँ आप जाएं, उस बच्ची को और उसके वालिदैन को साथ लें, कराची लाएं, इलाज कराएं। ये सबसे अफजल तरीन अमल है। और कहते हैं अल्लाह को राज़ी करना है तो उनके बंदों की खिदमत करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दिल में मैल लाए बगैर एक दफ़ा कोशिश करें। अगर आप इस जगह जा सकते हैं, 2 दिन अपने निकाल तो सकते हैं। हम घूमने फिरने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, क्या हम इसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते? क्या इस बच्ची के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? इससे पहले कि वक्त चला जाए और वक्त ना बचे इस बच्ची के पास, उससे पहले इस बच्ची की मदद ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बच्ची की मदद ज़रूर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इस बच्ची के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करें, इसके लिए दुआ ज़रूर करें, अल्लाह इसे सेहत दे, इसके माँ बाप को सेहत दे और हम सब के माँ बाप को सेहत दे और हम सब के माँ बाप को बख्श दे और हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप की गलतियों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।